Love. This year has been a testament to our school's commitment to excellence, perseverance, and innovation. Our students, teachers, and staff have worked tirelessly to achieve remarkable milestones, surpassing expectations and setting new benchmarks. One of the highlights of the year was the enthusiastic participation of our students in various competitions. Almost every student participated in the Color India competition, showcasing their artistic talents. We are thrilled to announce that our 7th standard student Savin M secured the second prize at the district level. Additionally, our students participated in the DCL Olympiads with an impressive 110 students taking part. This demonstrates our school's emphasis on fostering a culture of academic excellence, critical thinking, and problem solving. Beyond academics, our school has been committed to providing a holistic education experience. This report highlights our achievements, success, and initiatives undertaken during the academic year 2024-25. We are grateful to our entire Sandham community for their unwavering support and partnership in our pursuit of excellence. It is my proud privilege to present this report before our honorable gathering comprising our chief guest, Mr. Dominic Chittar, Sister Philo Kallidukil, SABS, Vicar Provincial, Father Matthew Nirepil, our spiritual guide, Ward Councillor, Mr. Suresh Master, Sister Maria, our principal, Mr. Vijayan P, PTA President, Aggie Maria, Staff Secretary. I extend a warm welcome to each of you to our annual report. Pravishnotsavam. Let's bloom in our garden of learning. Reopening of school is a time for new aspirations and rejuvenating dreams. We ushered the new batch for 2024-25 on June 5th. Further, Matthew Nirepal blessed the students with the prayer welcoming the students to the new academic year. Principal Sister Maria SABS and the entire crew hosted to exhibit profound warmth and love to welcome our bloomers into the arena of knowledge and wisdom, just to mark the beginning of a fruitful year. Environment Day. The celebration of Environment Day on June 5th cemented the emphasis of the conservation of nature and its resources. An awareness was imparted about the importance of transferring the existing resources to the next generation. The program was inaugurated by Mr. Suresh T.S., the manager of Federal Bank, who had motivated the students on the importance of environmental conservation. Seed samples were distributed and planted by the students along with school faculty and principal.
Reading Day. Think before you speak, read before you think was the chosen motto of the Reading Day celebrations, which inspired our students to be zestful readers. Our dearest principal had ignited the minds of young readers with her valuable speech. The Malayalam Club presented a video on the life journey of P.N. Panikkar. During the Common Assembly, various activities were conducted to ensure the day was celebrated meaningfully. Investiture ceremony. Building leaders for the prospective days is one of the accountability of schooling. Sister Maria administered the oath of allegiance to the newly appointed board of students council and pinned their badges and sashes to the newly formed council. Master Savin M and Kumari Dudi R Krishna were officiated as head boy and head girl. Parent seminar. Being a parent is one of the most rewarding and fulfilling experiences of one's life. The research person, Sister Maria Sabias, motivated the parents to overcome the challenges which they face in their daily life. National Moon Day. On Moon Day, a special event was held in the school to celebrate the wonders of space and our lunar neighbor, the moon. The day was packed with educational activities such as chart making competitions and quiz were conducted for the students. Creative presentations were done aimed at raising awareness about lunar exploration and inspiring curiosity about space science. Quit India Movement Day. A chart presentation was organized within the students to commemorate the historic Quit India movement, which played a pivotal role in the struggle for independence. The chart presentation focused on the significance of the Quit India movement and its impact on industrial freedom struggle. Independence Day. Proud moments, heartfelt emotions, and a fervor of patriotism filled the air as we celebrated our 77th Independence Day with great enthusiasm and a series of special events, including a special assembly where Father Matthew Nirapel addresses the meeting with an inspiring speech on the significance of Independence Day, urging the students to contribute positively and continue to uphold the values of freedom, justice, and equality. Followed by flag hosting, an Independence Day parade, and various performances marked the day. It was a proud celebration of nations, history, culture, and achievements. Teachers' Day. Celebration of the Heart of Knowledge on September 5, 2024. Teachers' Day was celebrated with great enthusiasm and respect to honor the invaluable contributions of teachers to the growth and development of students. The celebration included a special assembly, students' performances, and the heartfelt gestures of gratitude towards the teaching staff. Onam. Cherishing the spirit of Onam at Sandam English Medium School. With heart full of joy and vibrant ambience, our school immersed the colorful celebration of Onam filled with cultural performances, traditional games, and delicious treats. We have compiled a visual journey of heartwarming festivities capturing the laughter, creativity, and unity that marked our Onam celebrations. The annual sports meet. Our school hosted a vibrant and energetic sports day celebration filled with excitement and healthy competition. The event were held on 2 separate dates to accommodate different age groups and ensure maximum participation. The KG Sports Day on October 10 was fun-filled and colorful event for our youngest learners. The focus was on building team spirit, coordination, and having fun while participating in various simple games. The event was an unforgettable experience for our little ones, full of laughter and cheer. The Sports Day for 1st to 7th was held on October 30, featuring a range of competitive and thrilling events that tested the physical endurance, skills, and sportsmanship of our students. Kerala Pirvi celebration. The day was held to commemorate the formation of the state of Kerala on November 1, 1956.
This special event honored the rich cultural heritage and traditions of Kerala and was filled with various activities that showcased the spirit of the state. The celebration began with a special assembly where students and teachers gathered to mark the significance of Kerala Piravi. Students delivered heartfelt speeches highlighting the significance of Kerala Piravi, the formation of the state and its cultural richness. As part of the celebration, a chart presentation was organized. Students created informative and visually appealing charts on various aspects of Kerala. Children's Day. The day was celebrated with great joy and enthusiasm to honor the spirit and innocence of children. The day was dedicated to the students, providing them with a fun-filled experience that included cultural programs conducted by the students. A colorful dress theme and a special sweets were distributed. Christmas. The school celebrated Christmas with great enthusiasm, marked by a special message from Reverend Father Matthew Nirepil, emphasizing love, kindness and compassion. Achievements. Abacus. Abacus sessions are offered to students from KG to 7th grade. These weekly classes designed to enhance their cognitive development and overall well-being. These interactive sessions aim to improve concentration, memory, and problem-solving skills, providing a strong foundation for academic success. Karate. The karate grading test is conducted in the schools for the participants and received certificates and belts up to blue level upon successful completion. This process not only acknowledges their hard work and skill progression but also motivates them to continue advancing in their martial arts journey. Dance. Dance classes are held weekly for students from kindergarten to 7th grade, fostering a deep interest and passion for movement and expression. These engaging sessions help developing rhythm, coordination, and creativity, while encouraging students to explore and enjoy the art of dance. As we bring this annual report to a close, we reflect on the progress made and the milestones achieved. We are proud of our students, teachers, and staff for their hard work, dedication, and commitment to excellence. We look forward to a new academic year with enthusiasm and anticipation, knowing that it will bring new opportunities, challenges, and success. We remain committed to our mission of providing a holistic education that nurtures the minds, hearts, and spirits of our students. Thank you to our parents for your continued support and partnership. Together, we will continue to strive for excellence and make Santhom English Medium School a beacon of hope and learning for generations to come. സായാഹ്നത്തിൻ്റെ മധുരമയിൽ മരണമനോഹരമായ ദീപാലങ്കാരങ്ങളാൽ മുഖരിതമായ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിസ്റ്റർ ഫിലോ, സീനിയർ സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡൊമിനി സിറ്റാഡ് സാർ, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു അച്ഛ, സുരേഷ് മാസ്റ്റർ, വിജയൻ സാർ, മിസ് ആഗി മരിയാം, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ആദരണീയരായ നാട്ടുകാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, യൂഫോറിയ അത് ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണ്. അതെ, സാന്തോസ് സ്കൂളിൻ്റെ 18ാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരൻ്റെ അതിരങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുഞ്ചിരി വിരിയിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുക. ഈ വാർഷികാഘോഷം ഏവർക്കും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിന് അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് താമരശ്ശേരി വിമലമാത പ്രൊവിൻസ് വികാർ പ്രൊവിൻഷ്യ സിസ്റ്റർ ഫിലോ കല്ലെടുക്കലാണ്. പ്രസാദത കളിയാടുന്ന വദനം, ഹൃദ്യമായ സമീപനം, ആഴമേറിയ ദൈവാനുഭവം, ഏവരെയും കാരുണ്യത്തോടെ കാണുന്ന നല്ല മനസ്സ്, ഇതെല്ലാമാണ് സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്. ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിന് അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി സിസ്റ്ററിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഒരു പുഷ്പം ആകർഷകമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ 2 ഗുണങ്ങളാണ്: സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യവും. ഇവ രണ്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡൊമിനിക് സാറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. കലാമേഖലയിൽ ദൈവം തന്ന കഴിവുകളെ മറ്റുള്ളവർക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന, ജീവിതത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്ന, ഏറ്റവും ശാന്തവും സൗമ്യമായി ഇടപെടുന്ന, സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം, അതാണ് ഡൊമിനിക് സാർ. തൻ്റെ തിരക്കേറിയ കലാജീവിതത്തിനിടയിലും ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിലേക്ക് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നല്ല മനസ്സോടെ സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതം തന്നു. തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഡൊമിനിക് സിറ്റാസ് സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ആഘോഷത്തിന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് മലപ്പുറം സെൻറ് തോമസ് ഫൊറോന ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ മാത്യു നിരപ്പേലാണ്. സത്യത്തിൻ്റെ പടച്ചട്ടയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൈവിളക്കുമുള്ള വ്യക്തി തിന്മയുടെ സൈനികഭൂഖത്തേക്കാൾ ശക്തനാണ്. അതെ, അച്ഛൻ്റെ ജീവിതവും ഇതുപോലെയാണ്. സത്യവും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കൈമുതലാക്കി കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്ക് നന്മയുടെ വക്താവായി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എപ്പോഴും താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിന് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വാർഡ് കൗൺസിലർ സുരേഷ് മാസ്റ്ററാണ്. സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാലും എപ്പോഴും ഓടിയെത്തുന്ന, എന്ത് സഹായവും ചെയ്തു തരാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ സിസ്റ്റർ, എന്താ ചെയ്തു തരേണ്ടതെന്ന് വളരെ സൗമനസ്യത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന സാർ സുരേഷ് മാസ്റ്ററിനെ ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ സാർ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തി. കൊണ്ടോട്ടി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി. തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി സഹകരിക്കുന്ന വിജയൻ സാറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൻ്റെ കഴിവും സമയവും പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി മിസ് ആഗി. സ്കൂളിൻ്റെ നെടുന്തൂണായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയോടെ ഏവരെയും സമീപിക്കുന്ന മിസ് ആഗിയെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പ്രിയപ്പെട്ട സെൻറ് തോമസ് ഇടവകാംഗങ്ങളെയും ആദരണീയരായ മറ്റു വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാന്തോ സ്കൂളിൻ്റെ സ്പന്ദനമാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സ്കൂളിൻ്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഓരോരുത്തരുമാണ്. കുട്ടികളുമായി അണിയറയിലായിരിക്കുന്ന അവരെവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പേരൻസിനെയും അതോടൊപ്പം നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെയും ഈ ആനുവൽ ഡേയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം എത്തിച്ച ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ സായാഹ്നം ഏവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിച്ചൻ മാത്യു അച്ഛ, സൈൻ സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റായ ബഹുമാന്യനായ ഡൊമിനിക് സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ മരിയ, വാർഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഷ് മാസ്റ്റർ സാർ, PTA പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യനായ വിജയൻ സാർ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ആഗി, സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്.
സാന്തോം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നന്നായി പഠിച്ച് ഒരുങ്ങി അവരുടെ കലാവിരുന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി റെഡിയായി അണിയറയിലായിരിക്കുകയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവരുടെ ഈ പരിപാടികൾ, ഇവരുടെ കലാവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ച് കടന്നുപോയത്. ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ നടന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്മസ് സ്കൂൾ വെക്കേഷന് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് 2 ദിവസം മുൻപ് 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നമുക്ക് വളരെ ഗംഭീരമാക്കണം, രസകരമാക്കണം. അതിന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. നാളെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു 100 രൂപ നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഞാനിവിടെ 2 പെട്ടികൾ വയ്ക്കും. ഒരു പെട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന 100 രൂപ നോട്ടും മറ്റേ പെട്ടിയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ 50 പേരും, 49 കുട്ടികളും ഞാനും 50 പേര് നമ്മളിവിടെ നിക്ഷേപിക്കും. നിങ്ങളുടെ പേര്, നമ്മൾ നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന പേരുകൾ, ആരുടെ പേരാണോ കിട്ടുന്നത്, നറുക്കെടുക്കുമ്പോൾ ആരുടെ പേരാണോ കിട്ടുന്നത്, ആ കുട്ടിക്ക് ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായി നമ്മൾ 5000 രൂപ കൊടുക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമായി. പിറ്റേ ദിവസം കുട്ടികളെല്ലാവരും പൈസയുമായിട്ട് വരികയാണ്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നതിന് പകരം 1 മാസമായി വളരെ പരിതാപകരമായ രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിരിക്കുന്ന ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി, സ്നേഹ എന്ന കുട്ടിയുടെ പേര്, അവളുടെ പേരാണ് തൻ്റെ പേരിന് പകരം ആ പെട്ടിയിൽ പേരെഴുതി മടക്കിയിട്ടത്. എല്ലാവരും വന്നു, പൈസ നിക്ഷേപിച്ചു, പേരുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടു. ആ ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു, നറുക്കെടുക്കുമ്പോൾ സ്നേഹയുടെ പേര് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. എന്തായാലും ക്ലാസ് ലീഡർ വിളിച്ചു. ക്ലാസ് ലീഡർ നറുക്കെടുത്തു. അധ്യാപകൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹ എന്ന പേരാണ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത്. കുട്ടികളെല്ലാം കൈകൊട്ടി സന്തോഷിച്ചു, ആർത്തുല്ലസിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ ഈ പൈസയുമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് രോഗിയായി അവശതയിലായിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിന് 5000 രൂപ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായി സമ്മാനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വന്ന് അധ്യാപകൻ ആ വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് കുട്ടികളിട്ടിരിക്കുന്ന പേരുകളെല്ലാം ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കി. അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. എല്ലാ പേപ്പറിലും കണ്ട പേര് സ്നേഹ, സ്നേഹ, സ്നേഹ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്, ജീവിച്ചത്, നമ്മയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് സ്നേഹിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരോട് സഹതാപം കാണിക്കുവാൻ, അവരെയെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുവാൻ. മറ്റൊന്നുമല്ല ഈശോ ആഗ്രഹിച്ചത്, എല്ലാവരുടെക്കും സംരംഭനായിരിക്കുവാനാണ്. ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവാനായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കൊരവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് നിരാലംബരെയും രോഗികളെയും അഗതികളെയും ഹൃദയത്തിൽ കുറിച്ചിടാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സാകുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങളും അധ്യാപകരായ ഞങ്ങളും
ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം ഇതുതന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങളുടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും പങ്കുവയ്ക്കലും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ വളരേണ്ടത്, അവർ കരുത്തുള്ളവരായി മാറേണ്ടത്. ഇതാണ് നമുക്കവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങളിലുള്ള ഈ സ്നേഹം, ഈ പങ്കുവയ്ക്കൽ, അത് അവരെ വളരെ കരുത്തുള്ളവരാക്കും, ശക്തിയുള്ളവരാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് അവരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കളിതമാശകൾ പറയുവാനും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കേൾക്കുവാനും തയ്യാറാകണം. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുവാനോ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ ഒന്നും ഇടയാകരുത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ സാന്തോം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിനെ ഇപ്പോൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ മരിയ വളരെ കാലം ബാലുശ്ശേരി സ്കൂളിൽ വളരെ നന്നായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സിസ്റ്ററാണ്. സിസ്റ്റർ ഏറ്റവും നന്നായി ഈ സ്കൂളിനെ നയിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മരിയ സിസ്റ്ററിന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസകൾ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ, ഈ വിമലമാത പ്രോവിൻസ് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം സിസ്റ്ററിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അനധ്യാപകരോടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഇവരോടൊത്ത് എപ്പോഴും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഓരോരുത്തരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാവരെയും, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രത്യേകം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. As we continue to celebrate this momentous occasion, it is now time for a significant ritual, the lighting of the lamp. This tradition symbolizes the dispelling of darkness and the arrival of wisdom, knowledge, and divine blessing in our lives. It marks the beginning of a new chapter filled with hope and inspiration. To perform this auspicious ceremony, we are honored to have with us Dominic Chittard, a renowned cine serial artist whose immense contribution to the world of Mollywood has touched the heart of many. He is not only a talented cine serial artist but also a beloved figure from the hometown of Kottakkal. From his captivating performance to his dedication to the art, he has earned a place of great respect in the heart of his audience. His artistry and dedication to his craft have made him a respected figure in the industry. Before we proceed with the lamp lighting ceremony, we would like to take a moment to showcase a video that highlights Mr. Dominic's remarkable journey and achievement in the world of entertainment. और तुम इन दोनों को स्टेशन ले आओ. चलो. ओके सी. യൂസഫ് സാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങേര് തന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉടനെ ഇറങ്ങും. തന്റെയും നമ്മുടെ വിനീത് ജേക്കബിന്റെയും പേരാ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവര് പക്ഷേ തന്റെ അത്ര സർവീസ് ഇല്ലല്ലോ. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കളക്ടർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കേസ് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. Entrance is war. നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാലോ അല്ലേ? താഴെ പോയി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചോളൂ. ഞാനും ആ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ.
Sister Philo Kalludigil, Reverend Father Matthew Nirapel, C. Suresh Master, Vijayan Sir, Sister Principal and Staff Secretary. എനിക്ക് പേരറിയില്ല. ഞാൻ വലിയൊരു പ്രാസംഗികനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിറയെ കുട്ടികളുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പകരം മാതാപിതാക്കളാണുള്ളത്. ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെല്ലാം കലാപരിപാടികൾക്ക് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷപൂർവ്വം ആ കലാപരിപാടികൾ കാണാനിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞാൻ കളയുന്നില്ല. എങ്കിലും കുട്ടികളോട് പറയാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അതിനിപ്പം മാതാപിതാക്കളോട് പറയാം. വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ കേൾക്കട്ടെ. കഥ മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ആനകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബലമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആനകൾ. പൂരത്തിനൊക്കെ എഴുന്നള്ളിച്ച് പോകാറുണ്ട്. നമ്മൾ ആനകളെ കാണുമ്പോൾ അതിന് ചങ്ങലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഈയിടെ അടുത്തൊരു ആനക്കൊട്ടിലിൽ പോയി. അവിടെ ഒരു 4-5 ആനകളുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ആനകൾ തന്നെ. ഈ ആനകളെ കണ്ടപ്പോൾ അതിനടുത്തൂടെ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി. ഞാൻ കുറച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ആ ആനകളുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നുപോയി. നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാലിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ചങ്ങലയായിരുന്നില്ല അതിട്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ വടം വലിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയറില്ലേ, അതിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു കയറുകൊണ്ട് ഓരോ ആനയെയും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ ആനകളുടെ മുന്നിൽ കൂടെ പോയി. അത് അനങ്ങിയില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. തൊട്ടടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ പാപ്പാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ ആനകളൊന്നും ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ, വളരെ ശാന്തരായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാപ്പാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട്, അതുങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ആനകളെ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ കയറ് കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്? ചങ്ങലയിടണ്ടേ, ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു പോവില്ലേ എന്ന്. അപ്പം പാപ്പാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ ആനകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ്. ചെറിയ ആനകളായിരുന്നു, വളരെ കുസൃതികളായിരുന്ന ആനകൾ. അന്ന് കുസൃതിയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഇടും. അന്ന് ആ ആനകൾ ആ കയറ് പൊട്ടിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് അതിന് ബലമില്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് അതൊന്നും പൊട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ വലുതായപ്പോഴും ആ കയറുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ആനയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ആനയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ബലമുള്ള ഒരു ചങ്ങലയ്ക്ക് തുല്യമായ കയറാണ് അതിൻ്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്നതെന്നാണ് അത് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാൻ വെച്ച കഥയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം മാതാപിതാക്കളോട് പറയുകയാണ്. ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ആനകളാണത്. കാരണം അവർ ഇത്ര വലുതായിട്ടും ബലമുണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ആ കയറ് പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതുങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ മുതലുള്ള ആ പേടി. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടികളെ പേടിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവരൊരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ, കണക്കിന് തെറ്റിപ്പോയാൽ, നീ ശരിയല്ല, നീ കണക്കിന് ശരിയാവില്ല, നീ നന്നാവില്ല എന്ന് അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പേടി വരും. ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിയാൽ, ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ പുറകോട്ടാണെങ്കിൽ, കെമിസ്ട്രിക്ക് പുറകോട്ടാണെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളോട്
അവരെ മാനസികമായി തകർക്കാതെ ആനയുടെ ബലമുള്ള കുട്ടികളാക്കിയെടുക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കുട്ടികളോടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ. കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിന്, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു, അതിലും സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുവാനും ഈ യുഫോറിയ അല്ലേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനും എന്നെ അനുവദിച്ച ജഗദീശ്വരന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Thank you, sir. Every year, our theme for the annual day is a reflection of hard work, the spirit, the collective energy that goes into making this day special. And today, we are about to unveil the name that will set the tone for our celebration, the theme that will bring us together. Without further ado, to make this moment even more special, I would like to invite Dominic sir to the stage, who will be revealing the name of this year's annual day. It's time for a special treat. As we celebrate the talents and achievements of our students, we are thrilled to present a musical performance by one of our shining stars. Please join me in welcoming Anlia Tom, our very own star singer whose remarkable voice have won the heart of many. Anlia's performance tonight promises to be nothing but magical. So let's all sit back and enjoy as she fills the air with her soulful melodies.
now time for an address that holds great significance for all of us. We are truly honored to have with us Reverend Father Matthew Nirapil, the esteemed vicar of St. Thomas Foreign Church, whose guide and spiritual wisdom have inspired countless individuals in the community. His commitment to his faith and his dedication to serving others make him an important figure among us. His words tonight will surely offer valuable insight and inspire us all to continue our journey with faith, hope, and love. It is with great pleasure that I invite Reverend Father Matthew Nirapil to deliver the keynote address. Let us all listen attentively as he shares his thought and blessing with us on this special occasion. Please join me in welcoming him to the stage. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഫിലോ ഇന്നത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡൊമിനിക് ചിറ്റാട്ട് സാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ദീർഘനാളത്തെ പരിശീലനവും സംഘാടനവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററിനെയും എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അതോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും ഈ വേദിയെ സുന്ദരമാക്കാൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ പോലെയാണ് കുട്ടികൾ എന്ന ഒരാശയമാണ് വന്നത്. ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി എത്രമാത്രം സുന്ദരമാണ് നമുക്കറിയാം. വളരെ ലളിതമാണ്, അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കാം, എങ്കിലും അത് ഏറെ ഹൃദ്യമാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മളേറെ ഹൃദ്യതയോടെയാണ് മഞ്ഞുതുള്ളികളെ കാണാറുള്ളത്. കാരണം അത് കളങ്കമേശാത്തതാണ്, പവിത്രമാണ്. ഒരു പർവ്വതനിരയിൽ നിന്നും ഒഴുകിപ്പോകുന്ന, താഴേക്കൊഴുകുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളികളെ കുട്ടികളോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി അങ്ങ് താഴെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആ മഞ്ഞുതുള്ളി പൂക്കളെ തലോടി മുന്നോട്ട് പോയി ഇലകളെയും പുൽനാമ്പുകളെയും ഒക്കെ തലോടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി സുന്ദരിയായി മഞ്ഞുതുള്ളി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോവുകയാണ്. കുറച്ച് താഴെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെളിക്കുളമുണ്ടായിരുന്നു, ചെളി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ആ ചെളി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ഈ മഞ്ഞുതുള്ളിയെ മാടി വിളിച്ചു, മഞ്ഞുതുള്ളി മഞ്ഞുതുള്ളി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക, എന്നെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചിട്ട് എന്നൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മഞ്ഞുതുള്ളി സുന്ദരിയായിരുന്നു, കളങ്കരഹിതയായിരുന്നു. എങ്കിലും ആ ചെളിയുടെ വശ്യതയില് അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണത്തിലോ ആ വിളിയിലോ ഒക്കെ ഉൾച്ചേർന്ന് ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയിട്ട് പോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആ സുന്ദരിയായ മഞ്ഞുതുള്ളി ആ ചെളിക്കുളത്തില് ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം. സുന്ദരിയായിരുന്ന വെണ്മയേറിയിരുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളി ചെളിത്തുള്ളിയായിട്ട് മാറി. ആ ചെളിത്തുള്ളി വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയപ്പോൾ മറ്റൊരു സുന്ദരിയായ മഞ്ഞുതുള്ളി ഒരു ഇലയുടെ നാമ്പില് ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.
അപ്പോൾ ഈ ചെളിയിൽ വീണ ഈ മഞ്ഞുതുള്ളി ആ നല്ല മഞ്ഞുതുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു, നീ ഇപ്പോഴും സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സുന്ദരിയായ മഞ്ഞുതുള്ളി പറഞ്ഞു, നീയും ഒരിക്കൽ സുന്ദരിയായിരുന്നു. നീ ചെളിവെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് നീ സുന്ദരിയായിരുന്നു, നീ ആകർഷകയായിരുന്നു, നീ നല്ലവളായിരുന്നു. പക്ഷേ നീ ചെളിയിൽ വീണു. ഇനി നിനക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെളിത്തുള്ളിയായിട്ട് മാത്രമേ ജീവിക്കാനാവുകയുള്ളൂ എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സുന്ദരികളാണ്, സുന്ദരന്മാരാണ്, അവർ നല്ലവരാണ്. പക്ഷേ ചെളിക്കുളങ്ങള് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാതയിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ ചെളിക്കുളങ്ങള് അവരെ മാടി വിളിക്കും. ആ മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ചെളിക്കുളത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് പോകരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല വഴിയിൽ വെണ്മയേറിയ നല്ല പാതയിലൂടെ നടത്താൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതും മാതാപിതാക്കളായവരും അധ്യാപകരുമായ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ആ ചെളിക്കുളം ഒരുപക്ഷെ വശ്യത നിറഞ്ഞ ചില ലഹരികളായിരിക്കാം, മറ്റധാർമിക തിന്മയുടെ ശക്തികളായിരിക്കാം, അങ്ങനെ പലതുമായിരിക്കാം. ആ ചെളിക്കുളത്തിലേക്ക് എൻ്റെ വെണ്മയേറിയ കുഞ്ഞൊരിക്കലും സ്പർശിക്കരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുക എപ്പോഴും. ആ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് അനുഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. മൈക്കലാഞ്ചലോ ലോക പ്രശസ്ത ശില്പിയായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളൊരു വിഷയം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഫ്ലോറൻസ് കത്തീഡ്രൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറെ കല്ലുകൾ ഒഴിവാക്കി ആ കത്തീഡ്രൽ പണിയാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത, ഉപകാരമില്ലാത്ത, ഒരു ഷേപ്പുമില്ലാത്ത കുറെ കല്ലുകൾ അവിടെ മാറ്റിയിട്ടിരുന്നു വഴിയരികിൽ. ആ സമയത്താണ് ആഞ്ചലോ തൻ്റെ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടി ആഞ്ചലോ അതിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ കുറെ കല്ലുകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ആഞ്ചലോയുടെ പിതാവ് നല്ലൊരു ശില്പിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഞ്ചലോയ്ക്ക് ഈ കല്ലുകളെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നി. അവൻ തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന, വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഉളിയും ചുറ്റികയും ഒക്കെ എടുത്ത് ആ കല്ലിന്മേൽ ശില്പം കൊത്താനായി തുടങ്ങി. അതുവഴി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആ നാടിൻ്റെ പ്രധാന ഭരണാധികാരി ലോറൻസ്, അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടു. കുട്ടിയെ കണ്ട് ചോദിച്ചു, കുട്ടി ആഞ്ചലോയോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്താണ് ഈ കല്ലിന്മേൽ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ കുട്ടി ആഞ്ചലോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മാലാഖയെ കൊത്തിയെടുക്കുകയാണ്, ഒരു മാലാഖയെ ഞാൻ ഈ കല്ലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോറൻസ് പറഞ്ഞു, ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് മാലാഖ ഇരിക്കുന്നത്? ആഞ്ചലോ പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്തെ മാലാഖയെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. മാലാഖയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ കൊത്തി പുറത്തേക്ക് മാറ്റിക്കളയും. അപ്പോൾ മാലാഖയുടെ ശില്പം ഈ കല്ലിൽ തെളിഞ്ഞു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ പ്രചോദനം തോന്നി, അത്ഭുതം തോന്നി. ആ അത്ഭുത ബാലനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ലോറൻസ് ഉടനെ തൻ്റെ ചെങ്കടികളെയൊക്കെ വിളിച്ച്, പട്ടാളക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടിയെ ഉടനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് വലിയ ശില്പികളെ കൊണ്ട് പരിശീലനം നടത്തി നല്ല ഒരു ലോക പ്രശസ്ത ശില്പിയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ, നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കഴിവുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പം അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആ കഴിവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്, കണ്ടെത്തി അതിന് പരിശീലനം കൊടുക്കുക, വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക്, അധ്യാപകർക്കുമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിലും വലിയ കൗതുകങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്, വലിയ കഴിവുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് മാലാഖമാരെ വിരിയിപ്പിക്കാൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ വിരയിക്കുവാൻ, വലിയ
വ്യക്തിത്വങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുവാൻ ഓരോ കുഞ്ഞിനും കഴിവുണ്ട് എന്ന വലിയ സത്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാം. ഈ സ്കൂൾ പരിശീലന കാലഘട്ടം മുഴുവനും കുട്ടികളെ നമ്മൾ അത്രയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്കൂൾ പരിശീലനം അധ്യാപകരുടെ മാത്രമാക്കി മാറ്റാതെ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം, ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചാലും ഏറ്റവും വലുതും ഒന്നാമത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ മക്കളെ നല്ലവരായി വളർത്തുക, അവരിലെ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുക, അവരെ ഉത്തമ പൗരന്മാരായി സത്യവും നീതിയും സാഹോദര്യവും നന്മയും സ്നേഹവുമുള്ള നല്ല മനുഷ്യരായി രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക എന്നതാണ്. എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഭാവങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും നന്നായി വിജയിക്കട്ടെ, ഈ സ്കൂളിനെയും ഉന്നതിയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് നല്ലവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. It is now time for the felicitation segment, where we will hear words of encouragement and appreciation from those who have been a constant source of support to our school. We are truly honored to welcome C. Suresh Master, the ward councillor, who have been an integral part of the progress and well-being of our school community. His dedication to fostering growth and ensuring the welfare of our students, both within and outside the school, has made a tremendous difference. Let us all extend a warm welcome to C. Suresh Master as he takes the stage for the felicitation. നമ്മുടെ ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യയായ അധ്യക്ഷ, ഫിലോ കല്ലിടുക്കൽ സബ്സ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രശസ്ത സിനി സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡൊമിനിക് ചിറ്റാറ്റ്, വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യനായ റവറൻ ഫാദർ മാത്യു നിരപ്പേൽ, സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയായ മരിയ സബ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലുള്ള ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വിജയൻ സർ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ആഗി മരിയ, ഏറ്റവും പ്രിയം നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അതിലുപരി പ്രിയം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ. നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കലാവിരുന്ന്, തൻ്റെ മക്കളുടെ കലാവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാനാണ് നിങ്ങളേവരും ഇവിടെ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആ കലാവിരുന്ന് ഈ വേദിയിൽ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ കുട്ടികൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ട്. സമൂഹത്തിൻ്റെ നേരെ, തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ നേരെ ആർജവത്തോടുകൂടി നോക്കാനും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനുമുള്ളൊരു കഴിവാണ് ഈ വേദിയിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ അവർ നേടിയെടുക്കുന്നത്. അത് ഇന്നൊരു തുടക്കമായി വരുന്ന കുട്ടികൾ തുടർന്നുള്ള അവസരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന അധാർമികത, ഇതിനെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടി വേണ്ട എന്നൊരു വാക്ക് പറയാനുള്ള ആർജവം, നോ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ആർജവം. വേണ്ട എന്നതിന് ഒരു 100,000 അർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല. വളരെ ലളിതമായ ഒരു അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ, വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നോ. തങ്ങൾക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിനോട്, തങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികളിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ, ആ പ്രകടനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള വേദി ഒരുക്കുന്നതിനു കൂടി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഈയൊരു വിദ്യാലയം നഗരമധ്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നഗരത്തിൻ്റെ യാതൊരു ശല്യമോ
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും പ്രശാന്തസുന്ദരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഈ വിദ്യാലയം നിൽക്കുന്നത്. ആ പ്രശാന്തസുന്ദരമായ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ കുട്ടികളുടെ കലാവിരുന്ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഒരു ദിനമായി മാറട്ടെ. അത് ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രകടനം ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഒന്നായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. Next, we are privileged to welcome Vijayan P., the PTA President, whose dedication to our school and its activity has been invaluable. As the head of Parent-Teacher Association, Vijayan sir has played a major role in strengthening the relationship between the parents and the school, ensuring that every child's needs are met both inside and outside the classroom. His leadership, vision and commitment has helped to shape many of the initiatives that have contributed to our school's success. Let's now hear his encouraging words and inspiration. അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലോ കല്ലുടിക്കൽ SABS, ഉദ്ഘാടകൻ സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡൊമിനിക് ചിറ്റാട്ട്, മുഖ്യ അതിഥി ഫാദർ മാത്യു നിരപ്പേൽ, ഈ വാർഡിൻ്റെ കൗൺസിലറായ സുരേഷ് മാസ്റ്റർ, സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഈ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയ SABS, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ, മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ ദിനം, ഈ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് 18 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആദ്യ പ്രാഥമിക വർഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകൾ ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. അവൾ ഇന്ന് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പോയ ഒരുവിധ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ 2009 ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത്. അന്ന് സുരേഷ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആംബിയൻസാണ് എന്നെ ആദ്യം ആകർഷിച്ചൊരു കാര്യം. നിങ്ങൾ മലപ്പുറം ടൗണിൻ്റെ സെൻട്രലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചുറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2-4 ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടൗണിൻ്റെ യാതൊരുവിധ കോലാഹലങ്ങളും ശല്യങ്ങളും ഇല്ല. ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ സുഗന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ശബ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഒരു തരത്തിലുള്ള ശല്യങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു പള്ളിക്കൂടമാണ് ഈ സ്കൂൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരു വനാന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സായാഹ്നത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡ്രസ്സിട്ട് റെഡിയായിരുന്ന അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം കളയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി രക്ഷിതാക്കളോടാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും രക്ഷിതാക്കളോട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് പരിപാടിയായാലും, അതായത് ഏത് ചടങ്ങായാലും, അതിന് സ്പോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും ഇതിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യം.
അത് വളരെ പ്രോത്സാഹനീയമാണ്. നമ്മൾക്ക് വളരെ അഭിമാനം ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെയും ഒഴിവാക്കില്ല. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്റ്റേജിൽ കയറാനും അവരെ ഏബിളാക്കാനും സ്റ്റേജിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത് ഏബിളാക്കാനും അധ്യാപകരുടെ പ്രയത്നം വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഒരു പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു പ്രദേശത്തെ സ്കൂള് ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു അണയാത്ത വിളക്കാണ്. ഈ അതിലുള്ള ഓരോ അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും ആ സമൂഹം വിജയിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ കൾച്ചറും അതിൻ്റെ അറിവും പുരോഗതിയും എല്ലാം വിജയിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക അതിൻ്റെ നാഡീ ഞരമ്പുകളാണ്. അത് പ്രത്യേകം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് സാന്തോം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഒരു ഇന്നലെ ഉണ്ടായ എൻ്റെ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഒരു 19 വയസ്സുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു കേസ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്നലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിലവരുടെ അമ്മാവനാണ് എനിക്ക് മൊഴി തന്നത്. ഈ മൊഴി തരുമ്പോൾ ആ അമ്മാവൻ പറയുന്നൊരു വേർഡ് അവളെ നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവളെ ഹസ്ബൻഡ് ഹറാസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത്. 19 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. അവൾ ഡിഗ്രി മാത്സിന് പഠിക്കുകയാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 6 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ ഹരാസ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളതാണ്. മുമ്പ് കാലത്ത് ആത്മാവ് എന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പോലും ആ ആത്മാവ് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കും. കാരണം ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ആ ഹസ്ബൻഡും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അത് നമ്മളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയും മതേതരത്വവും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും എന്നിരുന്നാൽ നമ്മളെ മയക്കുമരുന്ന് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വർജിക്കേണ്ടത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളെപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളുടെ മക്കളെ ഒരു വലിയ നിലയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആ രീതിയിലേക്കാവുന്നു നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ്, എൻജിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സെട്ര. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു രക്ഷിതാക്കൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായ ടീച്ചേഴ്സ് കാറിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒരു 2 മാസം മുന്നേ അവരുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ മയക്കുമരുന്ന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ദുഃഖം താങ്ങാനാവാതെയാണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻവശങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കുട്ടികളെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ടൺ കണക്കിന് മയക്കുമരുന്നാണ് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ളതും നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കെണിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജയിലുകൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജയിലുകളിലൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളുണ്ട്. ആ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന രക്ഷിതാക്കളും അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ മുന്നിലേക്കുള്ള പാത നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, കണക്ഷൻസ് അവരുടെ നിയമപരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടൊന്ന് പോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കണം. ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ വൈകി എടുത്തുന്ന കുഞ്ഞിനോട് നീ എന്തേ ഇത്ര വൈകി എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തൻ്റെ ഇടം നമ്മൾ കാണിക്കണം. ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ സായാഹ്നം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആവട്ടെ എന്നുള്ളതും ഈ പരിപാടി ഒരു മഹത്തായ വിജയകരമായ പരിപാടിയായിട്ടെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
As we come to the end of this inaugural function, we would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to everyone who made today possible. To deliver the vote of thanks, we are honored to invite Agi Maria Joseph, our esteemed Staff Secretary, to the stage. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച സിസ്റ്റർ ഫിലോ, മാത്യു അച്ച, ഡൊമിനിക് സാർ, PTA പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ സാർ, വാർഡ് കൗൺസിലർ സുരേഷ് മാസ്റ്റർ, ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും അതുപോലെ ആധ്യാത്മികവുമായ ഉത്തമാംശങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരം അഭ്യസിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, അതിലുപരി നമ്മുടെ ഒരു തൊഴിലിന് തുടക്കം കുറിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല, ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ വളർച്ചയും എന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വേദികൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് വളരാനും അതുപോലെ അവരുടെ കഴിവുകൾ അവരുടെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് അത് വികസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന വേദികളാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സമയം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച് സംസാരിച്ചത് SABS സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ വികാർ പ്രേംശാളായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഫിലോ സിസ്റ്ററാണ്. വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെയാണ് സിസ്റ്റർ ഇന്ന് കയറി വന്നത് തന്നെ. ഞാൻ സിസ്റ്റർ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഒപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും തന്ന നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഫിലോ സിസ്റ്റർക്ക് ശാന്തോം സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാർ, നമുക്കറിയാം സിനിമാ രംഗങ്ങളിൽ തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡൊമിനിക് സാർ. നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനാണ്, കോട്ടക്കൽക്കാരനാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ശാന്തോം സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ ആണ്, സാറ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് സാറിൻ്റെ സമയം, വളരെ തിരക്കുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് എങ്കിൽ പോലും സാറ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ മാത്യു അച്ഛൻ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അച്ഛനെ അറിയാം. കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അച്ഛൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെന്താ ഞാനത് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിയെത്തും. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛൻ എപ്പോഴും. കുഞ്ഞു കഥകളോ കവിതകളോ അനുഭവങ്ങളോ ഇന്നും അച്ഛനത് വളരെ മനോഹരമായി നമുക്കിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് എന്നും നല്ലൊരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം അച്ഛനെ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. നല്ലൊരു മെൻറ്ററായിട്ടും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗൈഡായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യു അച്ഛന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മരിയ സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ്. കാണുമ്പം വളരെ ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ആളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ദിവസം എനിക്കറിയാം ഭയങ്കര തീയാണെന്നുള്ള കാര്യം. എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റർക്ക് നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി സിസ്റ്റർ ഏതറ്റം വരെ പോകും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അതിന് എന്തും ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റർ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി, അതിപ്പോൾ അധ്യാപകരാവട്ടെ മാതാപിതാക്കളാവട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരിയ സിസ്റ്റർക്ക്. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമുക്കിന്ന് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ വാർഡ് കൗൺസിലർ സുരേഷ് മാസ്റ്റർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ സാറാണ്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താവശ്യത്തിന് നമ്മളെ വിളിച്ചാലും ഓടിയെത്തും. സിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, വഴിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനും നമ്മുടെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിനാണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും തരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് വിജയൻ സാറും സുരേഷ് മാസ്റ്ററും. രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു വർണ്ണശബളമായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് പരിപാടി നടത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ് തന്നെ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നല്ല കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, അധ്യാപകരുടെ പേരിലും സ്വന്തം ഫാമിലിയുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്.
അതുപോലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ട് അധ്യാപകർ ആരും തന്നെ ഈ വേദിയിലില്ല. എല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉച്ച മുതൽ ഇവിടെ പിള്ളേരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ എല്ലാ അധ്യാപകരും, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഈ സമയം ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ കുറച്ച് നാളത്തെ അവരുടെ അധ്വാനവും പ്രയത്നവുമാണ്. ഒരു 2-3 കുട്ടികൾ മാത്രമേ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഇന്ന് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സുനീഷ് ഏട്ടൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഷൈനി ചേച്ചി, ഇവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് തരുന്നവർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കോട്ടക്കയിൽ നിന്നും ബാലുശ്ശേരിയിൽ നിന്നും താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സെൻറ്റ് ജമാസ് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു അപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ സദസ്സും നിങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവരുടെ ആവേശം. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.